ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಎನ್ಟಿ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗವು IAOHNS 2024 ಮಂಗಳೂರು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಓರಿಯೆಂಟಾಲಜಿ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ 10ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ TMA ಪೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಿಂದ 11ರವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮನೀಷಾ ಎನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಒಟೋರಿನಾಲಜಿ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ ಸರ್ಜರಿ IAOHNS 2014ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅಕಾಡೆಮಿಯಾಗಿದೆ. IAOHNSನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವು ವಿವಿಧ ಸಮಾಜಗಳ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ENT ಮತ್ತು ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು. ಚೆನ್ನೈಯ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ENT ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಕಾಮೇಶ್ವರನ್ ಈ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅವರ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. Organizing the IAOHNS 2024, that is the 10th National Conference of the Indian Academy of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery from the 8th of August 2024 to 11th of August 2024, and this will be held at Dr. TMA Pai International Convention Center, Mangalore. IAOHNS, as we call it, it is Indian Academy of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery. It is a non-profit organization founded in 2014. The main aim and objective of IAOHNS are to act as a bridge between different societies, supporting and encouraging the worldwide exchange of clinical information, scientific research studies in the field of ENT and head and neck surgery. Dr. Mohan Kameshwaran, a senior and eminent ENT surgeon from Chennai, is the founder, president and chairman of this association. The theme of this year for this conference, Otorhinolaryngology Towards Academic and Research Excellence 2024, embodies a collective vision of a future where academic rigor, research innovation and clinical excellence converge to improve patient care and advance specialty. The theme is aligned with MAHE theme for this year, the Year of Research Excellence 2024. Lieutenant General Dr. N.D. Venkatesh, who is the Vice Chancellor of MAHE, a senior ENT surgeon himself, is the organizing chairman for this conference. Under his guidance, Dr. Deviprasad D, Professor and Head Department of ENT, KMC Mangalore, as the organizing secretary, is conducting this conference. Dr. Uni Krishnan B, who is the Dean of KMC Mangalore, is the mentor and guide for this team. So it's a special occasion for TMC Mangalore as we are also celebrating our Platinum Jubilee this year. Dr. H.S. Ballal, who is the Pro-Chancellor of ceremony, which is scheduled on 9th of August 2024 at 7 p.m. at Dr. TMA Pai International Convention Center. The conference will be attended by around 400 delegates and about 150 prominent national and international guest speakers. So they will be covering the various subspecialties of ENT, namely neurotology, implant otology, facial plastics reconstructive surgery, skull-based surgery, and head and neck oncology. So there will be lectures on innovations, simulation devices, and also on AI in ENT. Apart from this, the participants will get to enjoy the scientific feast and taste the local cuisine also, and the rich culture and heritage of Tulunadu. Thus, the delegates can expect an immersive experience of science and culture and return with the cherishable memories of Nama Mangalore. KMC Mangalore, and Dr. Manisha N, our Associate Professor and Department of ENT. ನಾನು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್ IAOHNS ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಷರರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಮೀಡಿಯಾ ಕಮಿಟಿಯ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. IAOHNS 2024 ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದು ನಮ್ಮ
ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ENT ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಸ್ತಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 10ನೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ IOHNS ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಒಟೋಲಾರಿಂಗಾಲಜಿ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಇದು ನಾಡಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ 8ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 11ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡಾಕ್ಟರ್ TMA ಪೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. IOHNS ಸಂಸ್ಥೆಯು 2014ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುವುದು. ಚೆನ್ನೈಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ENT ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಕಾಮೇಶ್ವರನ್ ಅವರು ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮನ್ನಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅವರ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘವಾದರೂ ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನ ಥೀಮ್ ಒಟೋಲಾರಿಂಗಾಲಜಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥೀಮ್ ನಮ್ಮ ಮಾಹೆಯ ಥೀಮ್ ಆದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಸ್ತೃತತೆಯ ವರ್ಷ 2024ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ MD ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಮ್ಮ ಉಪಕುಲಪತಿ ಮಾಹೆ, ಸ್ವತಃ ENT ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇವರು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂಘಟನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಡೀನ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ KMC ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಜುಬ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸುವುದು ನಾವು ಹೇಳುವಂತೆ ಒಂದು ಐಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಪ್ರೋ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ HS ಬಲ್ಲಾಳ್ ಅವರು 9ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ TMA ಪೈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದಿಂದ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಂದು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅತಿಥಿ ಭಾಷಣಕಾರರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪವಿಶೇಷಗಳಾದಂಥ ನ್ಯೂರೋಟಾಲಜಿ, ಫೇಶಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿರುತ್ತವೆ. ENTಯ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಾಧನೆಗಳು, AI ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ತಮ್ಮ ENT ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂಥ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಈ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗುವ ಅನುಭವ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಮೂಲ್ಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಮರಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರೆಸ್ ಸಂಘದ ಬಳಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಾಜದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡೀತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿರುವ ಹಾನಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರುವ ಕವರೇಜ್, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯ ನಮಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ.